नमस्कार सकाळर 30टी बड़ खबर को मु अरुण स्वागत करुच्ची। ए वीडियो रे आज आमे जानिबा राम मंदिर दान चोरी मामला रे कोन कहले सुप्रीम कोर्ट। मोदी को सेसेल्स गस्तरे केते बुझाबणा हला। चर्चा रे बिहार जणे डीपीओ शेयर बजार रे ह्रास एक्सिस बैंक रे सीएफओ परिवर्तन रे शेयर तळमुआ एमिति बड़ खबर रहिछि। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे कहीं आपणकर से गोटे लाइक आमको उत्साहित करिथाए। 108 गरा सुवासित जल स्नान कले चतुर्धामूर्ति। सोमवार सकाळू समग्र श्रीक्षेत्र में होइतिला जनसमुद्र। लक्ष लक्ष भक्त छुटी आसीथिले स्नान बेदी महाप्रभु दर्शन पाई। 108 गरा सुवासित जल चतुर्धामूर्ति स्नान संपन्न होइतिला। सकाळ 8:10 स्नान बेदी रे ठाकुरंक मंगल आलती संपन्न होइतिला। जल विजे पूजा 12:40 रे शेष होई श्रीअंग स्नान होइतिला। स्नान मंडप रे गजपति महाराज छेरा पहरा करथिले। अपराह्न 4टारे हाथीवेश आरंभ होई 4:40 रे बेश शेष होइतिला। दिव्य स्नान रे श्री जगन्नाथ 35 गरा, श्री बलभद्र 33 गरा, देवी सुभद्रा 22 गरा एवं श्री सुदर्शन प्रभु 18 गरा जल लागि होइतिले। अपराह्नरू विलंबित राति पर्यंत दुर्लभ गजानन बेशरे भक्तंकु दर्शन देइतिले दारुदिय। सार बंटन को प्रोत्साहन सकाशे सुध रिहाती योजना को राज्य सरकार मंजूरी। समवाय समिति गुड़िक द्वारा सार बंटन को प्रोत्साहित करने राज्य सरकार बड़ पदक्षेप नहीं। 42 कोटी टंकार सुध रिहाती योजना को मंजूरी देछंती। चाषी मानकु ठीक समय सार जेपरी मिलिबो सेथिपई एही पदक्षेप निया जायछि। कलाबजारी रोकिबाकु समवाय विभाग द्वारा एक नूतन योजनार कार्यकारिता को अनुमोदन देछंती मुख्यमंत्री। ए नूतन योजनाटी हेला सारर पूर्व महजूद पई कैश क्रेडिट ऋण उपरे सुध रिहाती। साधारणतः चाष पूर्व अधिक सार आनी महजूद रखिबापई समवाय समिति गुड़िक उपर आर्थिक बोझ पड़िथाए। राज्य सरकार 100% सुध रिहाती प्रदान करी एही बोझ दूर करिसेंती। समवाय क्षेत्र मध्यम सार बंटन को 25 रु 30% वृद्धि करी 60% रे पहुंचाइबाकू लक्ष्य रखा जायछि। जुलाई 4 तारिख रे ओडिशा गस्तरे आसिबे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह ओडिशा गस्तरे आसिबे। आसंता जुलाई 4 तारिख रे से 2 दिनिया गस्तरे आसिबार कार्यक्रम रहिछि। आसंता 4 तारिख रे से झारसुगुड़ा विमान बंदर रे पहुंचिबे। सेठारु सीधा बरगड़ जाई इथानल प्लांटर उद्घाटन करिवे। एहा परे संबलपुर जाई रात्रि यापन करिवे। परदिन एक साधारण सभारे मध्य उद्बोधन देबे। संबलपुर रे मध्य अन्य केतेक कार्यक्रम रे से शामिल हेबे। स्वराष्ट्र मंत्री को स्वागत करबाकू दलीय स्तर रे समस्त प्रस्तुति करा जाउथिबा कहिसंती सांसद प्रदीप पुरोहित। स्थानीय पुलिस और प्रशासन पक्षरु मध्य स्वराष्ट्र मंत्री सुरक्षा पई स्वतंत्र भावे प्रस्तुति आरंभ होइछि। रमादेवी छात्री झराफुल हत्या मामलें अभियुक्त को आजीवन जेल। बहुचर्चित रमादेवी विश्वविद्यालय छात्री झराफुल नायक हत्या मामलार राय सोमवार प्रकाश पाई। झराफुल पुरुष बंधु तथा हत्या घटनार मुख्य अभियुक्त राकेश स्वाई आजीवन जेल दंडादेश होइछि। जाजपुर अतिरिक्त जिला और दौरा जज এই दंडादेश शुणाइबा सह अतिरिक्त भाव 1 लाख टंका जरिमाना आदेश देइछन्ति। प्रमाण नष्ट एवं अपराध रे सहयोग अभियोग रे राकेश को सहयोगी अमरेश राउत को कोर्ट 5 वर्ष जेल दंड शुणाइछन्ति। 2021 मसीहा जनवरी 26 तारिख रे झराफुल को राकेश टंका फेराइबा बाहाना रे डकाई भुवनेश्वर एक होटेल रे रखिथिला। परे ताकू हत्या करिथिला। एक स्कूटी रे बंधु अमरेश मृतदेह को जाजपुर जिला कुआखाई थाना अंचलर एक स्थान रे रास्ता कड़े फिंगी देइथिला। खामेनेईଙ୍କ शेषकृत्य जोग देबाकू ईरान जिबे बिहार राज्यपाल केन्द्रमंत्री। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेईଙ୍କ शेषकृत्य आसंता जुलाई 4 तारिख अनुष्ठित हेब। भारत पक्षरु बिहार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हुसैन और केंद्र वैदेशिक व्यापार राष्ट्रमंत्री पवित्रा मार्गेरिटा এই कार्यक्रम रे जोग देबे। खामेनेईଙ୍କ शेषकृत्य गत मार्च रे हेबार थिला, किंतु मध्यप्राच्य उत्तेजना युद्ध जोगु ताहा संभव होई पारि नथिला। राजधानी तेहरान और पवित्र सहर कोम रे शेषकृत्य कार्यक्रम हेब। मसद सहर रे कबर दिया जिवो। सेही दिन मध्य खामेनेईଙ୍କ झियो ज्वाईंकर शेषकृत्य हेब। गत फेब्रुआरी 28 रे अमेरिका और इस्राएल आक्रमण रे खामेनेईଙ୍କ मृत्यु घटिथिला। मोदी सेसेल्स गस्तरे 19टी बड़ बुझाणा स्वाक्षर गणेश मंदिर दर्शन कले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 3 दिनिया सेसेल्स गस्त शेष करिसेंती। गस्त काल रे भारत और सेसेल्स मध्य 19टी बड़ बुझाणा होइछि। सेसेल्स रे यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट आरंभ, 1250 कोटी टंकार ऋण, कृषि, साइबर सुरक्षा, एआई, स्वास्थ्य, शिक्षा, महाकाश एवं सामुद्रिक सुरक्षा भली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाइबा पई सहमति होइछि। भारत सेसेल्स को एक फास्ट पेट्रोल जहाज, 10टी यूटिलिटी वाहन, 5टी नौका, 6टी आम्बुलांस, 500 मेट्रिक टन चाउल एवं 9500 मेट्रिक टन सीमेंट प्रदान करिछि।
ସେସେଲ୍ସର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗସ୍ତରେ ସେ ଅରୁଲ ମିହୁ ନବଶକ୍ତି ବିନାୟଗର ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। 59 ଦିନରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ। 4 ବର୍ଷିଆ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁନେର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫାଶୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ଜିଲ୍ଲାର ନସରପୁରରେ ଗତ ମେ 1 ତାରିଖରେ ଜଣେ 4 ବର୍ଷିଆ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ବଳାତ୍କାର ପରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ 65 ବର୍ଷୀୟ ଭୀମରାଓ କାମ୍ବଲେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପୁନେର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ମାତ୍ର 59 ଦିନରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୀମରାଓକୁ କୋର୍ଟ ବଳାତ୍କାର, ହତ୍ୟା ଓ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ବିଚାରପତି ରାୟ ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଏସ୍ଆର୍ ସାଲୁଙ୍କେ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭୀମରାଓ ତାଙ୍କ କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଜି କାତାରରେ ହେବ ବୈଠକ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ତାହା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି କାତାର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ବୈଠକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ନେହୁରା ହେବାରୁ ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ହର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗର ପରିଚାଳନା ବାବଦରେ ସୋମବାର ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍କଟଠାରେ ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଦୋହା ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ହର୍ମୁଜ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପରେ ହର୍ମୁଜ ଖୋଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବି ହର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗରେ 3ରୁ 4ଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଲାଣି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି? କୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 12 ପରେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆଇନଜୀବୀ ଅଜୟ ରାୟ ଓ ଦିନେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ହେବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ହେରଫେର ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିଭଳି ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ। ଏଥିସହ ସିବିଆଇ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେର ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେର ସମସ୍ୟା କମିବାର କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଟିଭିକେ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଥଲାପତି ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଆର୍ ବିଜୟ ଭାସ୍କର। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଛାଡ଼ିବାରେ ବିଜୟ ଭାସ୍କର ଷଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିଜୟ ଭାସ୍କର ଜୟଲଲିତାଙ୍କ ସରକାରରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଭାସ୍କର ଜିତିଥିଲେ। ସୋମବାର ସେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ସଚିବାଳୟରେ ବାଚସ୍ପତି ଜେସିଡି ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାସ୍କର ଶାସକ ଟିଭିକେରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଭାସ୍କରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ତାମିଲନାଡୁରେ ମୋଟ 7ଟି ଆସନ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଓକିଲ ସଂଘର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେନି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟି 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ ସଂଘର କୌଣସି ଓକିଲ ମାମଲା ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଓକିଲ ସଂଘର ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସଂଘର ସଭାପତି କାଳିକା ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଓକିଲ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ନାମ ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, 2005ରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପରିସରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓକିଲମାନେ ସମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଓକିଲ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅସାମାଜିକଙ୍କୁ ଲଗାମ, ପବ୍ଲିକ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜନସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ଗତିବିଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଲ୍ 2026କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଭୋଟିଂ ବେଳେ ବିଲ୍କୁ 176 ଜଣ ବିଧାୟକ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, 41 ଜଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, 20 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଲଗାମ ଲାଗିପାରିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ନିୟମ ବଳରେ ବିନା ଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଦଙ୍ଗା ଆଦି ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ଏହି ଆଇନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବନି, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚମ୍ପତ ରାୟ, ଅନିଲ ମିଶ୍ର ଓ ଗୋପାଳ ରାୟଙ୍କୁ ଓକିଲ ସଂଘର ଚେତାବନୀ। ଅଯୋଧ୍ୟା ବାର ସଂଘ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚମ୍ପତ ରାୟ, ଅନିଲ ମିଶ୍ର ଓ ଗୋପାଳ ରାୟଙ୍କୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମି ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଓକିଲ ସଂଘର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର 3 ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାମନଗରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି 3 ଜଣ ଛାଡ଼ି ନ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯିବ। କାହାକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଦସ୍ୟମାନେ ଧମକ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାର ସଂଘ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ। ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଓକିଲଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏବେ ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇଥିଲେ। 83 ବର୍ଷୀୟ ଖଡ୍ଗେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିଭାନ, ଗୃହର ନେତା ଜେପି ନଡ୍ଡା, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଖଡ୍ଗେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଗୁଲବର୍ଗା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 2009 ଓ 2014ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିହାରର ଜଣେ ଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 32 ମାସ, ମୋଟ ଦରମା 27 ଲକ୍ଷ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 2.51 କୋଟି। ବିହାର ସାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଡିପିଓ ଅଜିତ ଅମର ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଜିତଙ୍କ ଚାକିରି କାଳ ମାତ୍ର 32 ମାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଦରମା ବାବଦକୁ ମୋଟ 27.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର 2.51 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଡିପିଓ ଅଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆୟ ଉତ୍ସଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 5 ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଡିପିଓ ଅଜିତ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜମି କିଣିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଉପରେ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଆବେଦନର ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ସୌଗତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଆଖି ଚିକିତ୍ସାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅଭିଷେକ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ମାମଲାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ବିନା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀର ଷ୍ଟାଡେ ସହରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଜର୍ମାନୀର ଷ୍ଟାଡେ ସହରରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଭୀଷଣ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଖୋଜାଯାଉଛି। ହାମବର୍ଗର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 50,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଡେ ସହରର ଏକ ୟୁଥ୍ ୱେଲଫେୟାର କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୟସ୍କ। ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନ୍ସିଲର କହିଛନ୍ତି, ସହରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ତାହା ନିକଟରେ ଡେ କେୟାର ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପାରୁନି ବୋଲି ପୁଲିସ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନର ହମଲା, 29 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜୋରଦାର ହମଲା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଖାଇବର ପଖତୁନଖା ସ୍ଥିତ ବାଜୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ଆତଙ୍କୀ ଶିବିର ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଟିଟିପି କମାଣ୍ଡର ସମେତ 29 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ସ୍ଥିତ ସିନ୍ଧ ରେଞ୍ଜର୍ସର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 4 ଜଣ ରେଞ୍ଜର୍ସ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ 6 ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକ୍ ବାୟୁସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଜମାତ ଉଲ୍ ଅହରାର ଏବଂ ତେହରିକେ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଟିଟିପିର ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିଟିପି କମାଣ୍ଡର ଖାନ ଫରୋଜ ନିହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ରୁଷ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନର ଜୋରଦାର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ରୁଷର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ସେଠାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପ୍ରତିଟି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରୁଷ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି। ରୁଷ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ନ ଆସିଲେ ଆକ୍ରମଣ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରୁଷର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ହୋଇଥିବା ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନର ଆକ୍ରମଣ ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି। ସିବିଏସ୍ଇର 3 ଭାଷା ନୀତି ଏବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତୃତୀୟ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି। ସିବିଏସ୍ଇର 3 ଭାଷା ନୀତିକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା କିଛିଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଭାଷା ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବାଛି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିସହ ଏକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ଭାଷା ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସିବିଏସ୍ଇ କହିଛି। ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ ବା ସିଏଫ୍ଓ ପୁନିତ ଶର୍ମା ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେହିପରି ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ 2 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ପିଏନ୍ବି ଏମ୍ଡି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏସ୍ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ରାଓଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁନିଶ ସାରଦାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେୟାର ଧାରକ ଏବଂ ଆର୍ବିଆଇର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ 1.48% ହ୍ରାସ ପାଇ 1356.80 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଲା ଭାରତୀୟ ଇକ୍ୱିଟି ବଜାର। କ୍ରମାଗତ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ 2ଟି ପାହାଚ ତଳକୁ ଖସି ସପ୍ତମରେ ରହିଥିଲା। ତାଇୱାନ ଓ କୋରିଆ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଏବେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ସେୟାର ବଜାରର ମାନ୍ୟତା ଫେରି ପାଇଛି। ଭାରତର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ୍ 5.05 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଡଲାର ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନରେ 2.75% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତାଇୱାନ ଓ କୋରିଆ ଯଥାକ୍ରମେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବଜାର ମାନ୍ୟତା ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଚୀନ, ଜାପାନ ଏବଂ ହଂକଂ। ପିଏଫ୍ସି ଓ ଆର୍ଇସିର ମିଶ୍ରଣ 11 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ସଂସ୍ଥା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା 2 ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପାୱାର ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ରୁରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କର୍ପୋରେସନ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥାର ବୋର୍ଡ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସହ 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍ଥା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଗଠିତ କମ୍ପାନୀରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗ ଅଂଶଧନ ରହିବ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଡେଲୋଏଟ୍ ଟଚ୍ ଟୋମାସୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କାରବାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ସିରିଲ ଅମରଚାନ୍ଦ ମଙ୍ଗଲ ଦାସଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 372.10 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 76,728.37 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଏସ୍ଇ ନିଫ୍ଟି 109.75 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ସହ 24,000 ସ୍ତର ତଳକୁ ଖସି 23,946.25 ପଏଣ୍ଟରେ କାରବାର ଶେଷ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ମୂଲ୍ୟ 1.51% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 73.09 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୋମବାର କାରବାରରେ କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ପ୍ରମୁଖ ସେୟାରଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିଜ୍ ଆଦି ସେୟାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ନିବେଶକଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ସୁନା ଦର କମିଲାଣି 15,000 ରୂପା 45,000। କିଛି ଦିନ ଧରି ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକଦା ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାହା ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇଛି। କେବଳ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 15,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହେଲାଣି। ଏହି ଦର ଆହୁରି ଖସିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ସୁନା ବିକ୍ରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ସୁନା ବିକି ନୂଆ ସୁନା କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରୁଣା ସୁନା ବଦଳରେ ନଗଦ ନେବାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପୁରୁଣା ସୁନା ସଂଗ୍ରହ 40% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ 50 ଟନ୍ ପୁରୁଣା ସୁନା ବିକିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କେବଳ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରୂପା କିଲୋ ପିଛା ଦର 45,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଅଭିଜ୍ଞ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି କିଦାମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ୟୁଏସ୍ ଓପନରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ 15-21, 21-16, 9-21 ଗେମ୍ରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇର ସୁ ଲି ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ BWF ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 33 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶେଷ ଥର ଲାଗି 2017ରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଶେଷ BWF ଟାଇଟଲ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟରରେ କାନାଡା। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ କାନାଡା ରାଉଣ୍ଡ 16 ବା ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନକ୍ଆଉଟ୍ ବା ରାଉଣ୍ଡ 32 ରାଉଣ୍ଡରେ କାନାଡା 1-0 ଗୋଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସୋଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଞ୍ଜୁରି ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ୟୁଷ୍ଟାକିଓ ଗୋଲ୍ କରି କାନାଡାକୁ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାନାଡା ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରି 14ଟି ସୁଯୋଗ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 2010ରେ ଆୟୋଜକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେକ୍ସିକୋ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 2 ଜଣ ଖେଳାଳି ରେଡ୍ କାର୍ଡ ପାଇ ବିଦା ହୋଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 0-2 ଗୋଲ୍‌ରେ ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତକାର ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ କାବ୍ୟା। ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସନ୍‌ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମାଲିକାଣୀ କାବ୍ୟା ମାରାନ୍ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାବ୍ୟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତକାର ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ। ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦାଦା ତଥା ଜଣାଶୁଣା ତାମିଲ ଅଭିନେତା ୱାଇଜି ମହେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। 33 ବର୍ଷୀୟା କାବ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ସନ୍ ଟିଭିର ମାଲିକ କଳାନିଧି ମାରାନ୍‌ଙ୍କ ଝିଅ। ସନ୍‌ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବ୍ୟତୀତ କାବ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି20 ଲିଗ୍‌ରେ ସନ୍‌ରାଇଜର୍ସ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କେପ୍ ଏବଂ ଦି 100ରେ ସନ୍‌ରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସ ଦଳର ସହ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ 2011 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହିଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ କୋଲାବରୀ ଡି ସଙ୍ଗୀତ ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ କୋଚ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ମଲାନ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଐତିହାସିକ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପରେ ହେନରିଚ୍ ମଲାନ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ କୋଚ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 2-0ରେ ସିରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବା ପରେ 45 ବର୍ଷୀୟ ମଲାନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମଲାନ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। 2027 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅବଧି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଢେର ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଲାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଗ୍ୟାରି ୱିଲସନ୍‌ଙ୍କୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଦଳର ନୂତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମଲାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ 3 ଥର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇବା, ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଜୟ, ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଆଦି ସ୍ମରଣୀୟ ସଫଳତା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସିବିଏସ୍ଇର 3 ଭାଷା ନୀତି। ଏ ବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତୃତୀୟ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି। ସିବିଏସ୍ଇର 3 ଭାଷା ନୀତିକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା କିଛିଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଭାଷା ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବାଛି ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିସହ ଏକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ଭାଷା ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସିବିଏସ୍ଇ କହିଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।